మొదటి వైట్ అవుతుంది. సరే ఎవరు మస్తు తిరగలేదు. Long ago, so the story is told, a man was born to be king. He had no throne nor a crown of gold, but his palace was only a name. He worked as a carpenter most of his life, a work it was all you could say. He wore no fine clothes and he didn't live in style. What sort of a king could he be? Yet he died on the cross and was sealed in the tomb. And he says that he did it for me. For the stone rolled away and he rose from the grave. What sort of a king could he be? Man was living in the darkness of sin and turned his back upon God. Death was the way he had done for himself, the path he has spread. But God loved the world that he gave his son to pay the price for our sin. His only crown was a crown of thorns. What sort of a king could he be? He died on the cross and was sealed in the tomb. And he said that he did it for me. For the stone rolled away and he rose from the grave. What sort of a king could he be? Song 31, song number 31. పరలోక రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు యేసే మార్గంలో, పరలోక రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు యేసే మార్గంలో.
Song number 8. Song number 8. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to die, He died for Him, He lived and died. No by my power, and empty graves that took through, my Savior lives because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. I seek to hold a human baby and feel the pride and joy He gives. But greatest news, the assurance, this time can face uncertainty, because first is because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And on one day I crossed the river, I first was wild and warm in pain, and there as it gave way to victory, I see the light of glory, and I know He lives because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. 15. धन्य प्रभु यीशु को मुक्तिदाता जिसका नाम, स्तुति करो बार-बार प्रभु यीशु को, स्तुति करो बार-बार प्रभु यीशु को। आपका है ईश्वर का प्रेम, हम पापी धन के लिए। आपका है ईश्वर
శాలం ఎక్కడ గిరిగిన ఎక్కడ అయితే నువ్వు తీసుకో. రాజుల రాజు ప్రభుల ప్రభు ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. రాజుల రాజు ప్రభుల ప్రభు ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. అనంత దేవుడు అతిథేయుడు మానవుడుగా అరుణించెను. Song number 12.
यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब बातें उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब बातें उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब बातें उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब बातें उद्धार। तो दुनिया में आया, प्रभु बहाया, दुनिया जहाँ पे दिया। ओ दुनिया में आया, प्रभु बहाया, दुनिया जहाँ पे दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु नाम हमने पाप की रक्षण सर्व जगह बुलंदो। यीशु नाम हमने पाप की रक्षण सर्व जगह बुलंदो। ఆకాశము క్రింద మానవులలోనే పేరున ముక్తి లేదు. ఆకాశము క్రింద మానవులలోనే పేరున ముక్తి లేదు. యేసు నామమునే పాపికి రక్షణ సర్వజగములందు. యేసు నామమునే పాపికి రక్షణ సర్వజగములందు. ఏ జగతికి దయచే రక్తము కాచి బలిగా అర్పించుకొని. ఈ జగతికి దయచే రక్తము కాచి బలిగా అర్పించుకొని. మనలను రక్షింప సంతోషమేవ సిలువలో బలియాయే. మనలను రక్షింప సంతోషమేవ సిలువలో బలియాయే. యేసు నామమునే పాపికి రక్షణ సర్వ జగములందు. యేసు నామమునే పాపికి రక్షణ సర్వ జగములందు. Psalm number 25. యేసు ప్రభువేగాక వసుదలో రక్షకుడే లేడు. వసుదలో రక్షకుడే లేడు. సార్వత్రికమునా సార్వజగమునా సార్వత్రికమునా సార్వజగమునా వెదకిన దారి వేసాయినను. వెదకిన దారి వేసాయినను. యేసు ప్రభువేగాక వసుదలో రక్షకుడే లేడు. వసుదలో రక్షకుడే లేడు. బైబిలు చూపెడు జీవ మార్గము. బైబిలు చూపెడు జీవ మార్గము. భూమిలోనే చెట్ట కనుగొనలేము. భూమిలోనే చెట్ట కనుగొనలేము. యేసు ప్రభువేగాక వసుదలో రక్షకుడే లేడు. వసుదలో
పశుగలో రక్షకుడే లేడు. మానవ జీవిత బలియుడావా, మానవ జీవిత బలియుడావా, పాపభరితమై మునిగెడు వేళ, పాపభరితమై మునిగెడు వేళ, యేసు ప్రభువే గాక పశుగలో రక్షకుడే లేడు, పశుగలో రక్షకుడే లేడు. స్వయం పురుషుడు సహస్రములు, స్వయం పురుషుడు సహస్రములు చేసినాడు దోషముగోడు, చేసినాడు దోషముగోడు. యేసు ప్రభువే గాక పశుగలో రక్షకుడే లేడు, పశుగలో రక్షకుడే లేడు. యేసులో గాక మోక్షము లేదు, యేసులో గాక మోక్షము లేదు. పర్వత మనస కరుణామయుని, పర్వత మనస కరుణామయుని. యేసు ప్రభువే గాక పశుగలో రక్షకుడే లేడు, పశుగలో రక్షకుడే లేడు. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, కాగా ఆయన అద్వితీయ కుమారుని ఎందు పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించను. ఎవరండి ఈ దేవుడు? ఎందుకండి ఈ లోకమును అంతగా ప్రేమించాడు అని చూసినట్లయితే, ఈ యొక్క లోకమును ఆయన సృష్టించిన వాడిగా ఉన్నాడండి. ఈ యొక్క లోకమును ఆయన ఒక్క మాటతో సృష్టించిన వాడిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. ఈ యొక్క శూన్యంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు భూమి కలుగును కాక అంటే ఇక భూమి కలిగిందండి. అంతేకాకుండా ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క సృష్టిని, చెట్లను, ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క విధమైన సముద్రమును కానీ, ఈ యొక్క జంతువులను కానీ దేవుడు ఒక్క మాటతో సృష్టించిన వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. అయితే అటువంటి దేవుడు మానవుడిని మాత్రం తన స్వహస్తములతో, తన సొంత చేతులతో తన యొక్క రూపంలో సృష్టించిన వాడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క మానవునికి జీవాత్మను ఇచ్చిన వాడుగా కనబడుతున్నాడండి. ఆ యొక్క జీవాత్మను చేసిన దేవుడు తనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని, తనతో పాటు ఉండాలని ఎంతగో ఇష్టపడిన వాడుగా ఉన్నాడు. అయితే అటువంటి మానవుడు ఆ యొక్క దేవునితో ఉన్న సహవాసాన్ని ఒక చిన్న పాపముతో, ఒక ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ద్వారా ఆ యొక్క సహవాసాన్ని కోల్పోయిన వాడుగా ఉన్నాడు. యుగాయుగములు ఆయనతో కలిసి ఉండవలసిన ఒక మానవుడు తన యొక్క సహవాసాన్ని కోల్పోయి ఈ యొక్క పాపాన్ని లోకానికి తీసుకొని వచ్చిన వాడుగా కనబడుతూ ఉన్నాడండి. ఎందుకంటే ఆ యొక్క పాపం అనేది ఆ యొక్క దేవునికి మానవునికి ఉన్న సంబంధాన్ని విడదీసినది కనబడుతూ ఉన్నది. పాపం అనేది పెద్ద విషయం కాదండి. ఒక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ద్వారా, ఆ యొక్క దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ద్వారా ఆ యొక్క పాపాన్ని మనం ఈ యొక్క లోకానికి తీసుకొచ్చిన వాడు కనబడుతూ ఉన్నాడు. అయితే ఈ యొక్క పాపం ద్వారా ఈ యొక్క సహవాసం అనేది విడిపోయేదిగా ఉంటూ ఉందండి. అది యుగాలు గడిచిన కొలది దేవునికి మనుషులకి ఇంకా దూరం పెరుగుతూనే ఉంది. ఒక అగాధంగా తయారైందండి. దాని ద్వారా దేవుడు స్వయంగా మాట్లాడే దేవుడి నుంచి మనం దూరంగా వెళ్ళిపోయిన వారుగా ఉంటున్నామండి. అటువంటి పాపం ఎటువంటిదంటే అది ఒక మానవుని లొంగ తీసుకుంటూ ఉంటుందండి. ఆ యొక్క పాపం వల్ల మానవునికి మరణం సంభవిస్తుంది. ఈ యొక్క దైవగ్రంథం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉందండి, పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము. మనకు ఉండవలసిన నిత్య జీవాన్ని, మనం పొందవలసిన నిత్య జీవాన్ని మనం పాపము ద్వారా కోల్పోయిన వారంగా ఉంటున్నాం. మానవుడు ఈ యొక్క యుగాలు గడిచిన కొలది ఈ యొక్క పాపాన్ని నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ ఉన్నాడండి. ఎన్నో సహస్రములు చేస్తున్నాడు, ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉన్నాడు, ఎన్నో మంచి కార్యములు. ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ కూడా తన యొక్క పాపాన్ని తీసివేసుకోలేకపోతున్నాడండి. ఎందుకంటే మానవుని నీతి ఏ విధంగా ఉందంటే దేవుని దృష్టికి మురికి గుడ్డలవలే కనబడుతుందండి. ఈ యొక్క మన యొక్క మంచి కార్యములు, మన సహస్రములు కానీ ఏది కూడా ఆ యొక్క పాపాన్ని మన నుంచి వేరు చేయలేదు.
దైవ గ్రంథం ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది, రక్తం చిందింపబడకుండా పాప క్షమాపణ కలగదని. అయితే మనం అనుకోవచ్చు, ఈ యొక్క జంతువుల రక్తము, ఈ యొక్క మేకల రక్తము చిందించినట్లయితే మన యొక్క పాపానికి క్షమాపణ కలుగుతుందని. అలా కాదండి, ఆ యొక్క రక్తము చాలా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. అటువంటి రక్తము ఎవరి దగ్గర లేదండి. ఈ యొక్క భూమి మీద ఎవరు కూడా అటువంటి స్థితిలో లేరు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మానవుడు ఏదో ఒక విషయంలో పడిపోతూ ఈ యొక్క పాపానికి దాసులుగా ఉంటున్నారు. ఆ యొక్క రక్తం అనేది పరిశుద్ధంగా లేదండి. ఎందుకంటే మన యొక్క జీవితంలో ఆ యొక్క ఒక్క పాపం ఏ విధంగా జరిగిందో అక్కడి నుండి ప్రతి ఒక్క మానవుడికి రక్త వంశంలో ఒక పాపం ఉంటుందండి. ఎందుకంటే మన యొక్క జీవితాలకు సంక్రమిస్తూనే వస్తూ ఉంది. కాబట్టి అటువంటి రక్తము ఈ యొక్క పాపాన్ని తీసివేయలేదు. ఇటువంటి పరిస్థితిని చూసి దేవుడు మానవునితో మరొకసారి సంబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి, ఈ యొక్క పాపాన్ని తీసివేయడానికి ఆ యొక్క పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ యొక్క భూమి మీదకి వచ్చిన వాడిగా ఉంటాడండి. ఆ దేవాది దేవుడు ఆ యొక్క తండ్రి కుడిపార్శ్వాన్ని విడిచిపెట్టి మనతో కూడా మన యొక్క రక్తవంశంలో పాలువాడటకు ఆ యొక్క కన్యక గర్భమందు సాధారణ మానవుడిగా జన్మించిన వాడిగా ఉన్నాడండి. అంతేకాకుండా ఇక భూమి మీద సాధారణ మానవ జీవితం జీవించిన వాడిగా ఉన్నాడు. మన వలె రక్తవంశంలో పాలువాడిగా ఉంటూ ఎంతో పరిశుద్ధంగా జీవించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క పరిశుద్ధ రక్తాన్ని ఆ యొక్క శిలువ మీద నీ కొరకు నా కొరకు చిందించిన వాడిగా ఉన్నాడండి. నీ యొక్క పాపాన్ని నా యొక్క పాపాన్ని ఆయన యొక్క శిలువ మీద మోసుకొని వెళ్ళిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. బైబిల్ గ్రంథం ఈ విధంగా సెలవిస్తుందండి, మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి ఆయన నలుగొట్టబడెను, మన సమాధానమైన శిక్ష అతని మీద పడెను, అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలిగినదని చెప్పుచున్నదండి. మన యొక్క పాపముల నిమిత్తము మన యొక్క పాపములను ఆయన తన మీద వేసుకొని ఆ యొక్క శిలువలో మరణించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. మన కొరకు ఆయన నలుగొట్టబడిన వాడిగా ఉన్నాడండి. ఇటువంటి శిక్ష పొందడం ద్వారా ఆ యొక్క మన యొక్క పాప శిక్ష నుండి మనకు విమోచన కలుగజేశాడండి. ఆ యొక్క అగాధాన్ని పూడ్చివేసిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. ఆయనతో ఆ యొక్క సంబంధాన్ని మరి ఒకసారి ఆయన నిలబెట్టేవాడిగా కనబడుతున్నాడండి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సంబంధం అనేది మానవుడు చనిపోయిన తర్వాత ఆయనతో కూడా నిత్యము జీవించాలని ఆయన కోరుకున్న వాడిగా ఉన్నాడండి. ఎందుకంటే మన యొక్క శరీరం ఈ యొక్క మట్టిలో కలిసిపోయినప్పటికీ మన యొక్క ఆత్మ ఆయన దయచేశాడు కాబట్టి ఆయన ఎద్దకు వెళ్తుందండి. ఆ యొక్క నిత్యమైన ఆ యొక్క రాజ్యంలో మనం కూడా ఆయనతో ఉండాలని ఇష్టపడిన వాడిగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ యొక్క శిలువ కార్యం ద్వారా ఆ యొక్క పాపం నుండి మనల్ని విమోచించిన వాడిగా ఉన్నాడు. ఈ యొక్క విమోచన, ఈ యొక్క రక్షణ మనం పొందాలంటే ఏదో మనం గొప్ప కార్యాలు చేయని అవసరం లేదండి. ఈ యొక్క దాన ధర్మాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నీ యొక్క మనసులో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించినట్లయితే, నీ యొక్క నోటితో నీ పాపం ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆయన ఈ క్షణమే నీ పాపాలను కడుగుతాడండి. నీ యొక్క హృదయంలోకి వస్తాడు. ఆ యొక్క రక్షణ నీకు దయచేస్తాడండి. నీవు ఆ యొక్క చిన్న ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీవు నీ ఇంటి వారిని రక్షణ పొందుతారండి. కాబట్టి మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం. నమ్మకం గల మా పరలోకపు తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, మా కొరకు ప్రభువా మీరు శిలువలో రక్తం కార్చి మా పాపాలను కడిగిన విధానం బట్టి ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తూ ప్రభువా యొక్క ఉదయకాలంలో సహాయం కోరుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Song number 6. We three kings of Orient are bearing gifts, sweet travels afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of abundance, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light.
23. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమా. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమా. తనకిష్టమైన మనుషులకు ఉరియందున సమాధానం. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమా. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమా. ప్రకాశించే ప్రభువు మహిమ స్తోత్రగణము వీక్షేయగా. ప్రకాశించే ప్రభువు మహిమ స్తోత్రగణము వీక్షేయగా. మహా సంతోషకరమైన వార్త ప్రకటించి ప్రజలందరికీ. మహా సంతోషకరమైన వార్త ప్రకటించి ప్రజలందరికీ. తనకిష్టమైన మనుషులకు ఉరియందున సమాధానం. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమా. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమా. దావీదు పట్టణమున నీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టెనని. దావీదు పట్టణమున నీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టెనని. పరలోక ద్వారం తెరవబడగా వీక్షించిరి విభ్రాంతితో. పరలోక ద్వారం తెరవబడగా వీక్షించిరి విభ్రాంతితో. తనకిష్టులైన మనుషులకు ఉరియందున సమాధానం. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమా. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమా. గాలులు గనిరి లేఖనములను అనుసరించి నక్షత్రమును. గాలులు గనిరి లేఖనములను అనుసరించి నక్షత్రమును. కాముకలిని పూజించి రాజుల రాజనీయు. కాముకలిని పూజించి రాజుల రాజనీయు. తనకిష్టులైన
22 सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आगे बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आगे बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाता, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाता, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आगे, गुंगों को बोले, अंधों को आगे, गुंगों को बोले, पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाह में पड़े हुए थे, हम जब गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। 33 జగతి కరుదించే రక్షణకర్త, జగతి కరుదించే రక్షణకర్త, పాపుల మొర వినెను యేసువా, పాపుల మొర వినెను యేసు, జగతి కరుదించే రక్షణకర్త, జగతి కరుదించే రక్షణకర్త. కృంగిన వారిని ఎంగికి ఎత్తి, కృంగిన వారిని ఎంగికి ఎత్తి, పాపము శాపము ఆపదలన్నీ, పాపము శాపము ఆపదలన్నీ పాపెను యేసువా, పాపెను యేసు, జగతి కరుణించే రక్షణకర్త, జగతి కరుణించే రక్షణకర్త.
జగతి కరుణించే రక్షణకర్త. పాపపు పాత్రను పానము చేసి, పాపపు పాత్రను పానము చేసి, మరణపు ముళ్ళును విరచి జయించి, మరణపు ముళ్ళును విరచి జయించి, తెరచే మోక్ష ద్వారము, తెరచే మోక్ష ద్వారము. జగతి కరుణించే రక్షణకర్త, జగతి కరుణించే రక్షణకర్త. పాపుల మొర వినెను యేసువా, పాపుల మొర వినెను యేసు. జగతి కరుణించే రక్షణకర్త, జగతి కరుణించే రక్షణకర్త. లెండి రండి పాడుచువేగా, లెండి రండి పాడుచువేగా, చాటెద మెల్లడం కోట్ల ప్రజలకు, చాటెద మెల్లడం కోట్ల ప్రజలకు. ప్రేమమయుడేసువా, ప్రేమమయుడేసు. జగతి కరుణించే రక్షణకర్త, జగతి కరుణించే రక్షణకర్త. మొర వినెను యేసువా, పాపుల మొర వినెను యేసు. జగతి కరుణించే రక్షణకర్త, జగతి కరుణించే రక్షణకర్త. 18 चुप है चंदा. चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा जन्मा प्यारा मसीह. चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा जन्मा प्यारा मसीह. रात के खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में. रातों में आके दोस्तों ने गाके दुनिया में सबको जगाया. रातों में आके दोस्तों ने गाके दुनिया में सबको जगाया. रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में. ज्योति जलाया, ज्ञानी बुलाया, प्रभु की स्तुति गाया. ज्योति जलाया, ज्ञानी बुलाया, प्रभु की स्तुति गाया. रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में. वही राजा, वही प्रभु, दिल में उसी को जगा दो. वही राजा, वही प्रभु, दिल में उसी को जगा दो. रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में. ఆయన తన స్వకీయుల యొద్దకు వచ్చెను, ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరించలేదని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి.
ఎవరికి ఎవరు స్వకీయులండి? ఎవరికి సొంతమండి? భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు సొంతమా? తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఒకరికొకరి సొంతమా? ఆయన స్వకీయుల వద్దకు వచ్చెను, ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరించలేదని దైవ గ్రంథములలో దేవాది దేవుడు ఘోషిస్తూ ఉన్నాడు. మానవులు దేవునికి స్వకీయుల? దైవ గ్రంథములో ఈ రీతిగా వ్రాయబడి ఉన్నది, దేవుడు తన స్వరూపమందు తన పోలిక చొప్పున మానవులను సృజించాడని. దేవుడు ఎలాంటి స్వరూపంలో ఉన్నాడు అంటే మానవ స్వరూపంలో ఉన్నాడు. నీవు ఎలా ఉన్నావు అంటే దేవుని స్వరూపంలో ఉన్నావు. దేవాది దేవుడు ఆకాశం నుంచి చూసినప్పుడు మానవులు పాపములో పొరలాడుతూ ఉన్న ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో ఆయన కడుపు తరుక్కుపోయి నా పోలిక చొప్పున నా స్వరూపమందు సృష్టించబడిన ఈ యొక్క జనులు నశించుట ఎంత మాత్రమూ నాకు ఇష్టం లేదని ఆయన కడుపు తరుక్కుపోయి ఆకాశాన్ని చించుకొని భూలోకానికి బయలుదేరి వచ్చాడండి. మానవులు రక్త మాంసములలో అంటే పాపములలో పొరలాడుచు ఉన్న ఆ యొక్క సమయంలో దైవ గ్రంథం ఏ రీతిగా వ్రాయబడింది, పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వారై ఉండగా అని వ్రాయబడింది. మానవుని స్థితి ఏమిటంటే పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వారై ఉండగా. పాపులు ఎవరండి? చెప్పే నేను పాపినని దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకున్నాను. ఎందుకు నేను పాపినంటే నేను స్వాభావికంగా జన్మతోనే పాపములో జన్మించాను. ప్రతి మానవుడు స్వాభావికమైన పాపము కలిగి ఉన్నాడు. పాపము నేర్పించే స్కూళ్ళు లేవండి, పాపము నేర్పించే కాలేజీలు లేవండి. స్వాభావికంగా జన్మతః మానవుడు పాపి అని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. రక్త మాంసములలో మానవుని రక్త మాంసములలో పాపమున్నదని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. ధర్మశాస్త్రము లోకములోనికి వచ్చి మానవుల రక్త మాంసములలో దాగి ఉన్న పాపాన్ని కనబరుస్తోంది. రక్త మాంసములలో పాపం ఉంటుందా? బాహ్యమైన పాపాలు తీసివేసుకునే దానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తాము కానీ రక్త మాంసములలో ఉన్న పాపము పోవాలి అంటే మానవుడు ఖచ్చితంగా బొందలోకి పోవాలని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. పాపము వలన వచ్చి జీతము మరణమని దైవ గ్రంథము బైబిలు ఘోషిస్తూ ఉండగా మానవుడు ఖచ్చితంగా మరణించాల్సిందే, శాశ్వతంగా ఆయన చనిపోవాల్సిందే అని దేవాది దేవుడు గుర్తించి తన స్వకీయుల యొద్దకు ప్రయాణమై ఈ లోకానికి వచ్చాడు. 2025 సంవత్సరాల క్రితము యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ లోకానికి రక్షకుడిగా జన్మించిన ఆ యొక్క శుభ సందేశాన్ని ప్రకటిస్తూ దూతలు పరలోకం నుండి ఆకాశము చించుకొని భూలోకానికి బయలుదేరిన ఆ యొక్క శుభవేళ భూలోక నివాసులందరూ కూడా ఆయనను చూస్తూ ఉండగా ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా గొప్ప శబ్దం వినబడింది. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమని. ఇదిగో దావీదు పట్టణమున నేడు మీకు రక్షకుడు జన్మించినాడని ప్రకటిస్తూ దూతలు పయనించి భూలోకానికి బయలుదేరి వచ్చారండి. ఆ సమయంలో మానవుని పరిస్థితి ఏంటి? ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున మరణము యొక్క మరము గల వారిని అనగా సైతానును నశింపజేయుటకు ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పారివాడాయనని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉండగా దేవాది దేవుడు మానవుల పట్ల చూపించిన ప్రేమ ఏమిటంటే ఆ పిల్లలు ఎవరండి? ఆ పిల్లలు ఆయన బిడ్డలైన మనము, ఆయన పోలిక చొప్పున సృష్టించబడిన మానవులము, ఆయనకు కుమారులుగా కుమార్తెలుగా స్వీకరించబడిన మనము
నశించుట ఎంత మాత్రం ఇష్టము లేక రక్త మాంసములు కలిగిన మానవులమైన మనము మరణము యొక్క బలము గలవాడు అంటే సైతానుడు. సైతాను యొక్క బలము క్రింద వారి కబంధాస్తములలో కూరుకుపోయిన మానవుని విడిపించాలంటే ఏ ఒక్కరి తరము కాలేదండి. మహాపురుషులు అనేకులు వచ్చారు, దేవుళ్ళు అనబడేవారు వచ్చారు. మానవుడు పాపముల చేత అపరాధముల చేత ఉన్నప్పుడు పాప మరణముల నియమము క్రింద మానవుడు ఉన్నాడని దేవాది దేవుడు గుర్తించి, పాప మరణముల నియమం అంటే ఏంటి? ధర్మశాస్త్రం అండి. ధర్మశాస్త్రం అంటే రక్త మాంసములు. పాపములు రక్త మాంసములలో దాగి ఉండగా దేవాది దేవుడు మానవుల కొరకు చేసిన ఏర్పాటు ఏమిటంటే ఆ యొక్క సైతాని యొక్క కబంధాస్తముల నుండి విడిపించేదానికి మానవుల రక్త మాంసములలో పాలివాడైన దేవుడండి. భార్య ఎంత ప్రేమించినా భర్త పాపాన్ని పంచుకోలేరు. భర్త ఎంత ప్రేమించినా భార్య పాపాన్ని పంచుకోలేరు. పిల్లలను ఎంత ప్రేమించినా వారి పాపాలు పంచుకోలేరు. ఎవరి పాపము వారిదే, ఎవరి కడుపు వారిదే అన్నట్టు ఎవరి పాపము వారిదే. ఒకరు తింటే ఒకరి కడుపు నిండదండి. ఒకరి పాపము ఒకరిదే, వారిదే. ఆ యొక్క పాపాన్ని పంచుకునేదానికి దేవాది దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఒక స్వీట్ ఉంటే పంచుకుంటారండి, ఆస్తిపాస్తులు ఉంటే పంచుకుంటారండి, పోట్లాడి మరి పంచుకుంటారండి. నిందను ఎవరు పంచుకోలేరు, పాపాన్ని ఎవరు పంచుకోలేరు. దేవాది దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నీ పాపాన్ని నా పాపాన్ని పంచుకునేదానికి వచ్చాడని ఈ యొక్క ఉదయమున దేవుని యొక్క వర్తమానము, దేవుని యొక్క సందేశము మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం. నీ పాపాన్ని పంచుకునేదానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు వచ్చారు. జాతి, మతము, కులము, ప్రాంత భేదము లేకుండా సర్వలోక మానవులు, ఆయన స్వరూపమును సృష్టించబడిన మానవులు రక్త మాంసములలో ధర్మశాస్త్రములలో జన్మించారని మనము పాపము పోగొట్టుకునేదానికి మన ప్రయాస ద్వారా, నీతి క్రియల ద్వారా, మంచి పనుల ద్వారా ఎంత మాత్రము మన ప్రయాసములు చెల్లవని, విఫలమవుతాయని గుర్తెరిగిన మానవుడు పాప నివారణ కొరకు, దోష నివారణ కొరకు, పాప పరిహారం కొరకు అనేక మార్గములు ఏర్పరచుకున్నారు. అయితే పాపం ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలి. పాపము రక్త మాంసములలో ఉంది. రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోలేరు. నీవు ఉన్న పాటనే పరలోక రాజ్యానికి పోలేవు. రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోలేరు అని దైవ గ్రంథములు ఒక గొప్ప హెచ్చరిక. సర్వలోక మానవులకు కాలము సంపూర్ణమైనది, దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొంది సువార్తను నమ్ముడని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉండగా, మానవుడు మారు మనసు పొందాలి అంటే ప్రాణాత్మ దేవములు మారాలి. ప్రాణాత్మ దేవములు మారాలంటే చచ్చిపోతావు. అది దేవాది దేవుడు తెలుసుకొని మానవుడు రక్షించుట ఇష్టం లేకుండా వారు రక్షించబడాలి, దేవుని సన్నిధికి తిరిగి రావాలని ఆయన గొప్ప తాపత్రయముతో పరలోకాన్ని వదిలి తన స్వకీయులైన మానవుల దగ్గరికి వస్తే, నాకొద్దండి, మాకొద్దండి, ఆయన మాకొద్దండి. ఈ దినమున సర్వలోకములో ద్వేషించబడే ఒక ఏకైక వ్యక్తి ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారైన రక్షకుడు. సర్వలోకములో ద్వేషించబడిన మరి గ్రంథం ఏమిటంటే బైబిల్ గ్రంథము. దేవాది దేవుడు మానవులకు ప్రేమ లేఖగా రాస్తే మానవులు నిరాకరిస్తున్నారు. ఒక దినమున దానికి మేము లెక్క చెప్పాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పరలోకానికి వెళ్ళి రెండవ మారు తిరిగి రానంటున్నాడు. అందరూ అంతటా మారు మనసు పొంది ఉండాలని కోరుతున్నాడు. రెండవ రాకడ సమయంలో మొదటి రాకడలో పాపులను రక్షించేదానికి వచ్చాడు. రెండవసారి పాపులను శిక్షించేదానికి తీర్పునిగా రాబోతున్నాడు. అందరూ భూదిగంత నివాసులు
భూమిగంత నివాసులు రొమ్ము కొట్టుకుంటారు. అయ్యో అయ్యో మాకెవరు చెప్పలేదే. ఆ యొక్క దూతలు 2025 సంవత్సరాల క్రితం ప్రకటించారు. ఇప్పుడు మేము ప్రకటిస్తున్నాం మీకు. ఇంకా తర్వాత ప్రకటించేవారు రాకపోవచ్చు. నాకెవరు చెప్పలేదని చెప్పలేము. ఆకాశము భూమి సాక్షిగా ఈ దినమున యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడని మీకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిన్ను రక్షించేదానికి నీ స్వరూపములో ఉన్న దేవుడు భూలోకానికి స్వకీయుల దగ్గరికి అంటే మన దగ్గరికి ప్రయాణించి వస్తే మాకొద్దండి అంటున్నారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నీ పాపము నిమిత్తమై నా పాపము నిమిత్తమై ప్రాయశ్చిత్తము చేసేదానికి తన స్వంత రక్తమును హోమముగా చేశాడండి. హోమం అంటే పాప పరిహారము, దోష నివారణ కొరకు చేసే ఆ యొక్క ప్రక్రియ. ఎంతో విలువైన హోమాలు చేస్తారు. మరి సుగంధ ద్రవ్యాలు వాడతారు, విలువైన అత్తరు వాడతారు, విలువైన నెయ్యి వాడతారు. ఎందుకంటే దోష నివారణ కావాలి, పాప పరిహారము కావాలి. పాప పరిహారము కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన రక్తము ద్వారా హోమము చేశాడండి. లోకములో ఎవరు కూడా రక్తము ద్వారా హోమం చేయడండి. బైబిల్ గ్రంథములో ఈ రీతిగా వ్రాయబడింది, రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ కలగదని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన రక్తము ద్వారా హోమము గావించి సర్వలోక మానవుల పాప పరిహారము కొరకు, దోష నివారణ కొరకు ఆయన అట్టి హోమమును గావించాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు లోకరక్షకుడుగా జన్మించిన ఆ యొక్క శుభ సందేశము ద్వారా గొప్ప మానవుల విడుదల, మానవుల యొక్క పరిహారము, దోష నివారణ, పాప పరిహారము గావించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల గురించి మీకు ఇద్దరు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. మానవుడు చేయవలసింది ఏంటి? ఆయనను విశ్వాసం ఉంచాలి. విశ్వాసం అంటే ఏమిటి? విశ్వాసం అంటే నమ్మకము. నమ్మకం అంటే ఏమిటి? మానవుల జీవితంలో ఉన్న సాధనములన్నిటికంటే గొప్ప సాధనము నమ్మకము. నమ్మితివా దేవుని మహిమను చూస్తావు, నమ్మితివా పరలోక రాజ్యాన్ని చేరుకుంటావు. నీవున్న చోటనే ఇటు నమ్మకాన్ని నీవు ప్రదర్శించవచ్చు. 3 విధములైన నమ్మకము. మొట్టమొదటిగా, ఓ దేవా నేను పాపిని, జన్మ పాపములో నేనున్నాను, నా రక్త మాంసములలో పాపమున్నదని బుద్ధిపూర్వకముగా ఒప్పుకోవడమే. 2వ నమ్మకము, ఓ దేవా నా పాపముల నిమిత్తమై శిలువలో రక్తము కార్చావు, నీ రక్తములో నా పాపములు కడగమని అడగడమే. 3వ నమ్మకము, నా దేవునికి నా రక్షకుడిగా, నా ప్రభువుగా, నా దేవుడిగా రమ్మని వేడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క 3 నమ్మకములు, 3 విన్నపములు నీ ఉన్న చోటనే చేయొచ్చు. మరి దానికి డబ్బులు ఖర్చు కావండి, ప్రయాస అవసరం లేదండి, తపస్సులు అవసరం లేదండి. నీ ఉన్న చోటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఈ రీతిగా ప్రార్థించినట్లయితే, ఓ దేవా నేను పాపినంటావా? ఓ దేవా నీ రక్తములు నా పాపములు కడగమంటావా? నా దేవుడిగా, నా రక్షకుడిగా నా హృదయంలోనికి రమ్మని అడుగుతావా? లోకములో ధన్యులందరికంటే నీవు ధన్యుడు అవుతావు. నీ పాపములు క్షమించబడతాయి. శాంతి సమాధానము నేమని నీ హృదయంలోనికి వస్తుంది. మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం. రావు గారు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమల తండ్రి, కృపా కనికరము గల మా దేవ, నీ పాదాలకు వేలాది స్తుతులు స్తోత్రాలను చెల్లించుకుంటున్నాం. ఇదే కాలం మా ప్రభా ఈ రీతిగా చేరి నశించి నరకానికి తూలిపోతున్నటువంటి మీ బిడ్డలైన వారందరికీ మారు మనసు పొంది రక్షింపబడి మోక్షం చేరుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ మార్గాన్ని మీ బిడ్డలకు బయలుపరచాలని
తద్వారా ఏ ఒక్కరు కూడా నశించి నరకానికి ఆహుతి కావుతం మీ చిత్తము కాదు అని ఈనాడు ఈ ఉదయకాలం ప్రభా మీరు తీసుకొని వచ్చినటువంటి మీ రక్షణ స్వార్థను బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. మరి విన్నవారందరిని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు. మీరే వారి హృదయాలు వ్యక్తపరిచి కార్యం జరిగించి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తునందు ఈ లోక రక్షకుడుగా లోక కళ్యాణం నిమిత్తమై వచ్చి బలి అర్పణముగా చేయబడినటువంటి ఆ ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తును హృదయంలో చేర్చుకొని మీ యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ప్రభా పాపం నుండి మరణం నుండి సాతాను యొక్క కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపించబడి ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలం సమాధానము సంతోషంతో జీవించి యాత్ర జీవితం ముగించబడ్డప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి మీరుండే స్థలం ఆ యొక్క మోక్షాన్ని చేరుకునే భాగ్యం మీ పెళ్ళైన వారందరికీ దయచేయమని ఇతమైన వాక్యాన్ని ఫలింపచేసి కృప చూపమని ప్రభా తండ్రి ఈనాడు ఉదయకాలం మీ దాసుడి గృహాన్ని తెరిచి ఈ గృహం ద్వారా ఈ సువార్త ప్రకటించబడడానికి ప్రభా మరి దాన్ని సహకరించి ఉంటుండగా వారిని వారి కుటుంబాన్ని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని తండ్రి వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారి కుటుంబాలను కూడా దీవించి ఆశీర్వదించి కృప చూపమని మీకే వందనాలు చెల్లించుకోండి. త్వరగా రానైనటువంటి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొచ్చుతున్నాం మా తండ్రి. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనందరికీ తోడై ఉంటుందిగా. Majesty, worship His majesty unto Jesus.